Class 12 Physics for HSC, CBSE and IC students. Class 12 Physics. Today we are seeing chapter 11, Dual Nature of Radiation Matter. Today's topic is class number P52, Experimental Study of Photoelectric Effect. Experimental Study of Photoelectric Effect. A brief discussion is given. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസ് 12 ഫിസിക്സ് ആണ്. HSC, CBSE, ISC സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ മാറ്ററിലെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അതാണ് പറയുന്നത്. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡിക്കുള്ള അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തൊരു ട്യൂബ്, ഒരു ഇവാക്യൂറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഉള്ളത്. അതിനകത്തൊരു കോട്സ് വിൻഡോ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകൾ, ഒന്ന് കാഥോഡ് സി എന്ന് പറയും, മറ്റത് ആനോഡ് എ എന്ന് പറയും. കാഥോഡ് പ്ലേറ്റ്, ആനോഡ് പ്ലേറ്റ്. ഈ കാഥോഡ് പ്ലേറ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എമിറ്ററാണ്. ഈ ടു ഇവാക്യുവേറ്ററാണ്. എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി കൊടുക്കും, വോൾട്ടേജ് അളക്കാം. മാത്രമല്ല ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വെച്ചിട്ട് 6 കുത്ത് കാണുന്നത്, ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. So the figure shows the experimental arrangement for studying photoelectric effect. It consists of an evacuated glass tube fitted with two metallic plates. One is the cathode plate, other is anode plate. The tube is evacuated, and cathode is usually an electron emitter, a photoelectric emitter, and light will be incident on the cathode plate, and for that there is a glass window, quartz window at the top. Through the quartz window, the light is falling, maybe ultraviolet light. If I use ultraviolet light, the intensity and also the frequency is large. We can produce high frequency light, and photo emission is easily possible. The voltage applied can be measured using voltmeter, and the current produced can be measured using ammeter A. B is the voltmeter, A is the ammeter, and just below the battery arrangement, the supply arrangement. The experimental arrangement consists of the experimental arrangement consists of evacuated glass tube, photosensitive plate C, metal plate A, that is anode, light source S, usually monochromatic. We can use ultraviolet light, and quartz window W for the entry of light. Monochromatic light from a source of sufficiently short wavelength enters. The quartz enters a tube through the quartz window and falls on photographic plate C, which acts as an emitter. The electrons are emitted by the plate C and are collected by the plate A, collector. The electric field is created by the battery. ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് കോഴ്സ് വിൻഡോയിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അത് ഫോട്ടോ എമിറ്റർ കാഥോഡിൽ, ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് കാഥോഡ് പ്ലേറ്റിൽ പതിക്കും. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും. ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആനോഡ് പ്ലേറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സഹായത്താൽ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അമ്മീറ്റർ വെച്ച് അളക്കാം. മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി സോഴ്സ് ഓഫ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് എൻഡേഴ്സ്. ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. എൻഡേഴ്സ് ത്രൂ ദി കോഴ്സ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഓൺ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് C, which acts as the emitter. The electrons are emitted by the plate C and are collected by the plate A, collector. The electric field or voltage and field, they are related. Field E is V by D, that you know. The electric field is created by the battery. The potential difference applied between the plates can be changed by the potential divider arrangement.
നമുക്ക് വേരിയിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാം. അതിന് അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ, നമ്മൾ 6 കുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ key, the plate A can be maintained at a desired positive or negative potential with respect to the plate to C. The variation in the photoelectric effect, or we can say the variation in the photoelectric current, you correct as current. The variation in the photoelectric current, effective current. The variation in the photoelectric current depends on the following factors. 1 frequency, 2 intensity, 4 potential difference between the plates A and B and C, and also the nature of the material of plate to C. അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോയിലക്ട്രിക് കറണ്ട് 4 ഫാക്ടേഴ്സിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻസി, രണ്ടാമത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്, മൂന്നാമത്തത് എയും സിയും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, നാലാമത്തത് നേച്ചർ ഓഫ് ദി എമിറ്റർ, കാഥോഡ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഫാക്ടറിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കാഥോഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ ഐറ്റം പറയണമെന്നില്ല. ബാക്കി 3 ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മാറുക, ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറും, അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. The variation in the photoelectric effects photoelectric current depends upon the following factors: frequency, intensity, the potential difference between plates A and C, and nature of the material of plate to C. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ചെറുതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ചുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ വേരിയേഷൻ. Effect of frequency on photoelectric current. Effect of frequency. ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് കറണ്ട് മാറുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കറണ്ട്, ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിനും ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിനും ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു കറണ്ടുണ്ട്. ഫ്രീക്വൻസി കുറയും തോറും കറണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലൈറ്റിന് ഒരു കൂടിയ കറണ്ടുണ്ട്. ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിന് കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കൂടിയ കറണ്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയും ഈ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിൽ വന്നു ചേരുന്നത് കാണാം. ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് ഫോട്ടോ കറണ്ടിൻ്റെ വേരിയേഷൻ. The minimum frequency of incident radiation for which photo electrons are just emitted from the photosensitive material is called threshold frequency. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എമിഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. μ0 എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഫോർ വിച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് are just emitted from the photosensitive material is called threshold frequency. The variation of photoelectric current with the frequency of incident radiation is shown in the above graph. Not the following graph you have seen. ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി μ0 കറണ്ട് 0 കാണാം. അവിടെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെയും ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ചാണ് 2 കർവ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. The graph shows that photoelectric current depends upon the frequency of the incident light radiation. The threshold frequency is different for different materials. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് വരച്ചത്, ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിനും ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിനും. ഓരോ മെറ്റലിനും ഓരോരോ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്.
The threshold frequency is different for different materials of the emitter and it is a characteristic property of the material. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇതിൽ നമ്പർ 2 ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അത് 2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. യു മാർക്ക് ആസ് 2. എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ, ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മാറുക. അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് വേരിയേഷനാണ്. ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൂടുന്നത് കാണാം. ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വിത്ത് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ അതൊരു ലീനിയർ കർവാണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കർവാണ്. വെൻ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് increases linearly. ഇനി എഫക്റ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ്? പ്ലേറ്റ് എ പ്ലേറ്റ് സി തമ്മിൽ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ്? ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വിത്ത് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദി കളക്ടർ ഈ ഷോൺ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചുള്ള ഗ്രാഫാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ടേക്കൺ ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സിസ്. There is a saturation current. When the potential is decreased, the current decreases, and when the potential is 0, there is some current. The collector potential, collector plate, anode plate potential difference ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഒരു ഹൈ കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് കുറയുന്നത് കാണാം. കുറഞ്ഞ് ഒരു റിറ്റാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട്. റിറ്റാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോന്നാണ്. റിറ്റാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുമ്പോൾ കറണ്ട് ജസ്റ്റ് 0 എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ റിറ്റാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതിന് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ആ ഗ്രാഫിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, റിറ്റാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ദി നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, the retarding potential that must be given to a photo emitter in order to just halt the most energetic photoelectron. Stopping potential is the retarding potential required to just stop the most energetic photoelectron. If the positive potential difference applied to the emitter P and collector C, is slowly decreased to 0. As the potential difference applied between plate P and collector C decreases, the photoelectric current decreases. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വിത്ത് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം, നീറ്റ് എന്നാണ്, with a neat figure explained in the experimental arrangement to study the photoelectric current. അടുത്ത question, discuss the effect of the frequency and intensity of radiation and also voltage applied in the production of photoelectric current. Draw the shape of relevant graphs. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെച്ച് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് വെച്ച് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മാറുന്നത്, അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാഫ് വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ടൊരു ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് ദി ക്ലാസ് നമ്പർ 52 is over and now we see Einstein's photoelectric equation. Thank you very much.